Hello, am I audible perfectly? Hello, am I audible? Yes. Hello, am I audible? Okay. Hello, good evening. Welcome to the Gujarat Homeopathic Academy. Myself, Dr. Maulik J. Prajapati. I am Assistant Doctor at Spurs Homeopathic Clinic. Let me invite our speakers, Dr. Jigar Patel sir and Dr. Rajdeep Mehta sir. Hello sir, good evening. ગુડ ઇવનિંગ મૌલિક. Good evening. કેમ છો sir? બસ મજામાં. Our first speaker, Dr. Rajdeep Mehta sir, is a founder of Gujarat Homeopathic Academy and he is BHMS MD Homeopath. He is a founder and consultant homeopath at Rudradev Homeopathic Multi-Speciality Hospital at Sanand, Ahmedabad. He, first IPD-based homeopathic hospital. He is also consultant homeopath at Sloka Homeopathic Clinic, Gota, Ahmedabad, and Sloka Homeopathic Clinic, Kalol. He is practicing homeopathy since more than 6 years. He is having experience and knowledge about how to use nosword, mother tincture, and utilization of organ-specific remedy in pathological cases. He is well experienced in bedside IPD-based prescriptions and acute emergencies. Our second speaker, Dr. Jigar Patel, is the founder of Gujarat Homeopathic Academy. Dr. Jigar Patel is a BHMS MD, PGNHI from Nagpur, India. He is a owner and consultant homeopath at Spurs Homeopathic Clinic, Mehsana. He is also associated professor and HOD of Department of Organon in Srimati Ajay Savla Homeopathic Medical College. He is a practicing homeopathy more than 9 years, having experience and knowledge how to use Phatak repertory in day-to-day practice. He is well experienced in treating acute. He has experience of treating anxiety disorder, pediatric cases, and allergic cases using different method of homeopathy in clinical practice. Sir, our most of the viewers are from the Gujarat, so we can use Gujarati and English language only, if you don't mind. શ્યોર મૌલિક. Okay. Sir, our topic of discussion is how to start a homeopathic practice and what are the basic you should know as a beginner to practicing homeopathy in easiest way. Viewers can also add their questions in the comment box. We can add at the end time of the session. So, Jigar Patel sir, Okay. અત્યારે આપણી સાથે લાઈવની અંદર મોટાભાગના સ્ટુડન્ટ અને અર્લી પ્રેક્ટિશનર જોડાયેલા છે. તો તમારા હોમિયોપેથી વિશેનો એક્સપિરિયન્સ તમે શેર કરશો કે જેથી તમારો કોઈ મેસેજ અમને સારો મળી શકે હોમિયોપેથી પ્રેક્ટિસ કરવા માટે? See, how I see is, especially during post-COVID, a lot of things have changed. What they say is, this is a new world order. Am I audible? Yes sir, perfect. Okay, what they say is, this is a new world order. And what I perceive is, in this new world order, homeopathy has a wide scope. Homeopathy has a bright future post-COVID because the way COVID has changed the mentality, the way people have gone through COVID, the worth or the what we can say the homeopathy has proved its truthful usefulness. Lot of people are now believing in homeopathy. So
it is a best option, especially students studying right now or interns or those who are thinking or willing to start homeopathic practice. What I perceive is they are very lucky because current scenario is too much favorable for homeopathy. It is not like homeopathy was limited to mega cities. Now homeopathy has reached suburban areas, sub-city centers, small towns. People are now knowing homeopathy. They are willing to take homeopathy. This is somewhat dramatically changed after COVID. This is what I am seeing. Um, Yes, sir. Most of practitioners have this experience that post-COVID, number of patients in OPD are increasing. If we compare before COVID and after COVID OPDs, so this COVID has a lot to boost up homeopathy. Even recently, H3N2 virus, influenza virus, this was also a kind of uh, something, a disease where homeopathy has proved its worth. And in this H3N2, there are a lot of people who are taking or who are rather choosing homeopathy as first line of treatment. So, in recent years, we can see that there is a whole class of people who are choosing homeopathy as first line of treatment, and that is one of beautiful thing for all of us homeopaths, or that is rather inspiring for students or interns or those who are willing or who want to start homeopathic practice. There was a time in history, in American history, where Kent and Herring were there. It was a golden period of homeopathy. And what I see is now it will be again golden period for homeopathy. This is what I perceive right now, and this is what my message. Be ready. And this is a great time for all of us. Now, Yes, sir. I think Rajdeep would share his experience regarding how to start practice. પહેલું તો હું ગુજરાતીમાં જ વાત કરીશ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ દેટ કે મોટાભાગના સ્ટુડન્ટ અથવા તો બિગિનર ઓફ પ્રેક્ટિશનર અને ઇન્ટર્ન્સ એ લોકોમાં મોટાભાગે ફિયર હોય છે કે જ્યારે પણ હું હોમિયોપેથિક પૂરું કરું એના પછી મારી પ્રેક્ટિસ કઈ રીતે ચાલશે અથવા તો પછી હું કઈ રીતે સર્વાઈવ કરીશ. તો પહેલી વસ્તુ એ છે કે એના માટે સર્વાઈવ કરવા માટે બેઝિક નીડ હોય છે ફાઇનાન્શિયલ મેટર. બરાબર છે? તો આજે એવું નથી કે હોમિયોપેથિક સિસ્ટમની અંદર પ્રોબ્લેમ છે, પણ મોટાભાગના સિનારીઓમાં અત્યારે હું એવું જોઈ રહી છું કે રિસન્ટલી સ્ટુડન્ટની અંદર એટલું ફેથ નથી, એટલી મહેનત નથી. અને નાઉ અ ડે જે પ્રમાણે ડોક્ટર જીગરે વાત કરી કે આફ્ટર કોવિડ ઘણી બધી ઓપીડીઝ વધારે સારા એવા પેશન્ટ અને પબ્લિકની અંદર અવેરનેસ જોવા મળી છે હોમિયોપેથિકની બાબતથી. બરાબર છે? તો આજે હોમિયોપેથિક ધીમે ધીમે સ્પ્રેડ થઈ રહ્યું છે અને પબ્લિકની અંદર અવેરનેસ આવી છે. આજે પબ્લિકની અંદર એટલે સુધી અવેરનેસ છે કે આજે હું એક સાણંદ જેવા ટાઉન પ્લેસની અંદર પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યો છું, છતાં પણ આજે મારી ઓપીડી સારી એવી ચાલે છે, કારણ કે પબ્લિકને અત્યારે સ્ટીરોઇડ, એન્ટીબાયોટિક્સ અને એની સાઇડ ઇફેક્ટ્સ એનાથી પબ્લિક અવેર થઈ છે. યસ સર. જીગર સર, સૌથી પહેલો પ્રશ્ન એ છે કે અત્યારે ઇન્ટર્નશિપ ચાલી રહી છે મોટા ભાગના સ્ટુડન્ટને, તો બીએચએમએસ પૂરું થવા આવ્યું છે, બીએચએમએસ કમ્પ્લીટ થઈ જશે, તો સૌથી પહેલા ક્લિનિક ક્યારે સ્ટાર્ટ કરવું? બીએચએમએસ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, ઇન્ટર્નશિપ પૂરી થઈ ગઈ, તો કયો સમય એવો છે કે આપણે ક્લિનિક સ્ટાર્ટ કરી શકીએ? અત્યારે મોટા ભાગના સ્ટુડન્ટને આ પ્રશ્ન સતાવી રહ્યો છે, તો આ વિશે સર શું કેવું છે તમારું? What I believe is one should start, if one is determined or to practice homeopathy, one should start the very next day of their internship. मतलब જે દિવસે ઇન્ટર્નશિપ પૂરી થાય એના બીજા દિવસે ક્લિનિક શરૂ કરી દેવું જોઈએ, મારું એવું માનવું છે. Because
internship is what is mean to be, matlab to learn. You can get all training you wish in an internship. That is what internship is called. There is no meaning after internship. You will think I will learn some homeopathy and then I will practice. So those who are determined to practice homeopathy, જેમને પહેલાથી નક્કી કરેલું છે કે હોમિયોપેથિક પ્રેક્ટિસ કરવાની છે આપણે, નક્કી છે, તો you have after 4th year BHMS, એક વર્ષ છે internshipમાં. Work hard, જેટલી મહેનત થાય એટલી કરો, study hard, ભણો વાંચો, and be prepared. જે દિવસે internship પૂરી થાય છે તેના next દિવસે મારું ક્લિનિક હશે, વાત પૂરી. There is no if, there is no but. કારણ કે એવું થતું હોય છે એમ મોસ્ટલી, કારણ કે હોમિયોપેથી જો પ્રેક્ટિકલી વાત કરીએ એમ તો હોમિયોપેથી એ એવું ફિલ્ડ છે કે આપણે 5 વર્ષ પ્રેક્ટિસ કર્યા પછી બી એવું લાગતું હોય, 10 વર્ષ, 15 વર્ષ, 20 વર્ષ પ્રેક્ટિસ કર્યા પછી પણ એવું લાગે કે વી નો વેરી લિટલ, એન્ડ ધેટ ઇઝ રાધર બ્યુટી ઓફ હોમિયોપેથી. આપણે એવું જ લાગે કે ઘણું બધું બાકી છે. અને આ એક પ્રોબ્લેમ ઘણી વખતે જોવા મળતો હોય છે એમ, સ્ટુડન્ટ દે આર લવિંગ હોમિયોપેથી, they love to practice, they were at some time they were determined કે હોમિયોપેથિક પ્રેક્ટિસ કરવાની છે, પણ આફ્ટર ઇન્ટર્નશિપ એક કોમન આવતું હોય છે એમના મગજમાં, કોમન એક આઈડિયા હોય છે એમ કે હજી ઘણું બધું શીખવાનું બાકી છે, તો હું ક્યાંક કોઈ હોમિયોપેથિક ડોક્ટરના ત્યાં જઉં કાં તો કંઈક કરું અને શીખું અને પછી પ્રેક્ટિસ કરી છે. That is also one way. પણ મોસ્ટલી એમાં એવું થતું હોય છે પછી 2 વર્ષ, 3 વર્ષ, 4 વર્ષ પણ પ્રેક્ટિસ મતલબ ક્યાંક શીખવા છતાંય they lose the confidence. So confidence matters. એટલે એ કોન્ફિડન્સ બિલ્ડઅપ કરવાનું કામ છે ઇન્ટર્નશિપ દરમિયાન થઈ જાય તો એ સારી વસ્તુ છે, જેથી ફર્સ્ટ ડે થી જ પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરી શકાય. અને મારું એવું સ્ટ્રોંગલી માનવું છે એમ કે ઇન્ટર્નશિપ પૂરી થાય જો પ્રેક્ટિસ જ કરવાની છે, then you should not waste a day. બીજા દિવસથી પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરી દેવી જોઈએ. મહેનત કરો, ઇન્ટર્નશિપ ચાલુ છે ત્યાં સુધી જેટલી થાય એટલી મહેનત કરો. વર્ક હાર્ડ, બીકોઝ હાર્ડ વર્ક હેઝ નો સબસ્ટિટ્યુટ, there is no option for that. કારણ કે પાછળથી પછી એવું વિચારવામાં કેવું છે કે 12 મહિના કોઈ ડોક્ટરના પાસે બેઠા હોય બાજુમાં અને એના પછી જયારે જાતે કેસ લેવાનો આવે છે ને ત્યારે એવું જ લાગે છે કે નથી ફાવતું એમ, ઘણું કાઠું પડે. એના કરતા બેટર છે કે 12 મહિના ઇન્ટર્નશિપમાં બરાબર મહેનત કરી લેવી અને પછી આંખ બંધ કરી કૂદી જવાનું, into the field, and then જે તકલીફ આવે, જે બી પ્રોબ્લેમ્સ, જે બી થતું હોય, you will tackle it. So મારું એવું સ્ટ્રોંગલી માનવું છે એમ, you should start the very next day of your end of internship. This is my strong message. Sure, sir. રાજદીપ સર, અત્યારે હોમિયોપેથી સિસ્ટમની અંદર ઘણી બધી અલગ અલગ સ્કૂલ અવેલેબલ છે, જેમ કે શંકરન સ્કૂલ, પછી ML ધવલે સ્કૂલ, વિજયાકર સ્કૂલ. તો આ બધાની અંદર ડિફરન્ટ એપ્રોચીસના આધારે બધા હોમિયોપેથી પ્રેક્ટિસ કરે. તો એઝ અ બિગિનર તરીકે હોમિયોપેથીમાં સારા એવા રિઝલ્ટ મળી શકે આપણને, તો કઈ એપ્રોચ તરીકે અમે પ્રેક્ટિસ કરી શકીએ? એઝ અ બિગિનર તરીકે તમારું શું કેવું છે આ વિશે? એજ હું એવું કેવું પસંદ કરીશ કે કોઈ પણ સિસ્ટમ ખોટી નથી હોતી. દરેક સિસ્ટમના એડવાન્ટેજ બી હોય છે અને દરેક સિસ્ટમના ડિસએડવાન્ટેજ પણ હોય છે. પણ મારું એવું માનવું છે કે જે પણ કંઈ તમે 5 વર્ષની સ્ટડીની અંદર ભણો છો, જે પણ કંઈ હનીમેનિયન મેથડ છે, તમારી જોડે થેરાપ્યુટિક્સ છે, અને જે પણ કંઈ સ્ટોલવર્સથી જે પણ કંઈ બુક રિફર કરી છે અથવા તો જે બુક્સ આપણી જોડે અવેલેબલ છે, તો મોટાભાગે જે તમે BHMS ની અંદર જે સ્ટડી કરો છો એટલીસ્ટ તમને એટલું આવડવું જરૂરી છે. અત્યારનો નાઉ એવો ટ્રેન્ડ છે કે ભાઈ હું સંકરન સિસ્ટમ ફોલો કરું છું, હું ICR સિસ્ટમ ફોલો કરું છું, આઈધર હું HHF ફોલો કરું છું યા વિજયકર ફોલો કરું છું. હું એવું નથી કહેતો કે કોઈ સિસ્ટમ ખરાબ છે યા કોઈ સિસ્ટમ સારી છે. દરેક સિસ્ટમની અંદર અમુક કેસ હોય છે તો એ સિસ્ટમ દરેક કેસ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. પણ એઝ અ બિગિનર તમારે થેરાપ્યુટિક અને તમારું નોલેજ જે તમે BHMS ની અંદર ભણ્યા છો એટલું ઇનફ છે એઝ અ બિગિનર તરીકે તમારે પ્રેક્ટિસ સ્ટાર્ટ કરવા માટે. એવું જરૂરી નથી કે તમે 1,00,000 1.5 લાખ રૂપિયાનો કોઈ કોર્સ કરો યા પછી કોઈ એકેડેમિક જોઈન કરો યા પછી કોઈ ડોક્ટર્સના જોડે જઈને શીખો. તમે 5 વર્ષ તમારી લાઈફના આપ્યા છે તો એ 5 વર્ષ તમારી લાઈફની અંદર તમે ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે.
તો એટલીસ્ટ તમે 5 વર્ષની અંદર એટલું તો ગેઇન કરી શકો કે એઝ એ સોસાયટીની સામે એઝ એક મેચ્યોર ડોક્ટર તરીકે તમે પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. કારણ કે જો તમે 5 વર્ષ ભણ્યા પછી પણ તમારી અંદર લેક ઓફ કોન્ફિડન્સ આવે છે તો પાછળથી એ જ ઇસ્યુ, કોન્ફિડન્સનો ઇસ્યુ, તમે 6 મહિના યા 12 મહિના યા 2 વર્ષ કોઈ ડોક્ટર્સ જોડે શીખી અને એટલો કોન્ફિડન્સ નથી મેળવી શકતા. તો તમારે ડે 1 થી એવું નક્કી જ હોય કે મારે હોમિયોપેથિક પ્રેક્ટિસ કરવી છે, તો પછી તમારે ડે 1 થી તમારું જે સબ્જેક્ટ છે, તમારા જે એલાઇડ અને મટીરિયા મેડિકા અને ઓર્ગન એન્ડ રેપર્ટરી અને તમારું થેરાપેટિક એટલું જ બેઝિક નીડમાં બિગિનર પ્રેક્ટિસ માટે જરૂરી છે. હા, જેમ જેમ તમે પ્રેક્ટિસ સ્ટાર્ટ કરો, તમને જેમ જેમ કેસીસ મળે, તમારા કેસીસની અંદર રિઝલ્ટ અને રિઝલ્ટ વાઇઝ ડિફિકલ્ટીઝ તમને મળતી હોય છે, તો એ વખતે તમે ડિફરન્ટ એપ્રોચ યા ડિફરન્ટ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરી શકતા હો છો. આજે હું જોવા જઉં તો આજે એઝ એ મારી જર્ની, હું આજે મહેસાણાથી જ BHMS કર્યું છે અને અમદાવાદથી MD કર્યું છે. તો આજે હું એક ગુજરાતની અંદર આઈપીડી બેઝ હોસ્પિટલ લઈને બેઠો છું, જે ગુજરાતની અંદર હાર્ડલી ગણી શકાય તો એક સુરતમાં છે અને એક આણંદમાં છે. બીજું કોઈ આઈપીડી બેઝ હોસ્પિટલ નથી. આજે હું જોવા જાઉં તો હું આઈપીડી બેઝ ચલાવી રહ્યો છું, તો મોટા ભાગે તમે જે BHMS ની અંદર જે બુક રિફર કરો છો, આઈધર બોરિક, બરાબર છે, તો બોરિકની અંદર બી ઘણી બધી વસ્તુઓ, ઘણી બધી દવા અને મેડિસિનની અંદર લખેલી છે કે આનો ઉપયોગ તમે સબક્યુ તરીકે કરી શકો છો. આજે અમે આઈપીડી ની અંદર ડેન્ગ્યુ, ટાઇફોઇડ યા બ્લીડિંગ પાઇલ્સ, ઘણી બધા માઇગ્રેન યા એક્યુટ અટેક યા એક્યુટ વાયરલ ફીવર, જેની અંદર તમે આઈપીડી થી બી હોમિયોપેથિક થી પણ કેસ સોલ્વ કરી શકો છો. અને એવા મલ્ટિપલ કેસીસ છે કે જેમાં કોઈ જ એલોપેથિક દવાની જરૂર નથી પડતી અને કમ્પેર ટુ એલોપેથિક વધારે સારી સ્પીડી રિકવરી પણ હોમિયોપેથીમાં છે. પણ એટલીસ્ટ યુ શુડ ટુ નો કે બેઝિક થિંગ્સ, તમારું જે સ્ટોલવર્ડ્સે કીધું છે અને તમારું મટીરિયલ મેડિકા અને હાઉ ટુ યુઝ એ જરૂરી તો કોઈ જ યસ સર. સિસ્ટમને અત્યારે બિગિનર તરીકે, હું એવું નથી કહેતો કે તમારે આ સિસ્ટમમાં જવું જોઈએ. બિગિનર તરીકે એઝ એ તમારે જે તમારા મેઇન બુક્સ છે BHMS માં તમે જે સ્ટડી કરી છે એ બુક્સ ઉપર જ તમે રિલાયબિલિટી વધારે રાખી શકો છો. અને આફ્ટર પ્રેક્ટિસ જેમ જેમ તમને ડિફિકલ્ટીઝ આવે એમ તમે આગળ કોઈ પણ સિસ્ટમ યા પછી કોઈ એકેડમી યા પછી જે પણ કઈ કોર્સ એ તમે જોઈન કરી શકો છો. પણ જરૂરી નથી કે કોર્સ કર્યા પછી તમે પ્રેક્ટિસ સ્ટાર્ટ કરો. યસ જીગર સર, જ્યાં સુધી Yes. આપણે કોલેજમાં હોય ત્યાં સુધી Hello. હેલો. હા સર, એમ આઈ ઓડિબલ? Yes, yes, yes. સોરી ટુ ડિસ્ટર્બન્સ. હા સર, એ પ્રશ્ન હતો કે જ્યાં સુધી કોલેજમાં હોય ત્યાં સુધી કેસ ટેકિંગ માટે એક કોલેજની અંદર પરફેક્ટ પરફોર્મ આપી દીધું હોય છે આપણને, અને સ્ટુડન્ટ એ મુજબ પરફોર્મા મુજબ જ કેસ ટેકિંગ કરતા હોય છે. પ્રાઇમરી ડેટાથી ચાલુ થાય અને ડાયગ્નોસિસ સુધી અંત થઈ જાય એ રીતે. તો સર, એ મુજબ કેસ ટેકિંગ કર્યા પછી જ્યારે આપણે ક્લિનિકમાં બેસીએ સૌથી પહેલા, ત્યારે ખબર પડે છે કે પેશન્ટમાં કેને ઇમ્પોર્ટન્સ આપવું વધારે, કઈ માહિતી લેવી, એના માટે કઈ કઈ મટીરિયા મેડિકા વાંચવી આપણે, અને મટીરિયા મેડિકાનું સ્ટડી કઈ રીતે કરવું. તો આ બધા વિશે સર શું કેવું છે તમારું? See, actually, there are different kinds of materia medica. Okay, like keynote materia medica, like Boric and Fatak, Kent's and Tyler, Witholkers. So they all have different ways of writing materia medica. The way they see patients, in that way they write their materia medica. So, if you study different kinds of materia medica, that can help you to understand different kinds of patients, because the way Kent solved his patient, or the way Kent has solved his cases is different than Bogart or Bori or Bonninghausen. And in that manner, they have written their materia medica, and their cases are also available. So when you read different kind of materia medica from different authors, that will open up your mind to same medicine,
For example, same pulsatilla, what Kant perceives is a little different, Boric perceives a little different, Alan Keynote has emphasized something of pulsatilla. In that way, you can understand different facets of a remedy. So, one should read different kinds of materia medica. That is very important. That can help you to understand patients. Another thing is repertory can help you a lot. What I think is, or how I do is, suppose you have a case of diarrhea, for example. You got a case of diarrhea, and you know nothing regarding case taking, apart from routine, as you say. But if you open a repertory and if you start reading rubric, you come to know that there can be yellow stool, green stool, offensive stool, stool with gurgling, rumbling. And then you have an idea that this is also possible. મતલબ first જ્યારે patient આવે છે ત્યારે તમને એવો diarrhea is a diarrhea. What else you can ask? Like an allopathy, what diarrhea is a diarrhea. But if you open up a repertory, then you have plenty of options or plenty of things you come to know regarding diarrhea. For example, I had a patient of deafness with history of recurrent otitis, matlab CSOI, and deafness. He had deafness, and a typical symptom he told was he had green discharge from ear, green discharge. And symptoms were going from right to left ear. And putting that, I was searching Kent repertory and I came to a remedy leg caninum. It was a single remedy under green discharge, ear discharge green, single remedy leg caninum. And only a single dose of leg caninum has stopped the green discharge. So discharge stopped after the first dose of leg caninum 200. So I was not aware of that. So once I opened the repertory, that broadened my vision or my thought process. Or I had in a background, I can know there are a lot of things we can inquire for. We can find for peculiar symptoms. So in these ways, material can help you, different materials and repertory can help you to case taking, how to take case or what you can open up in a case. That is one story. Yes, sir. Okay. રાજદીપ સર, યસ. અત્યારે ઇન્ટર્નશિપની અંદર ટાઈમ હોય છે કે સ્ટુડન્ટને જેટલું લર્ન કરવું હોય એટલું કરી શકે હોમિયોપેથીની અંદર અને એલાઇડ સબ્જેક્ટની અંદર બી. તો સ્ટુડન્ટને ઘણાને નક્કી હોય છે કે હોમિયોપેથી પ્રેક્ટિસ કરવી છે તો નક્કી જ હોય છે કે હોમિયોપેથી પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. તો શું એ લોકો માટે હોમિયોપેથી પ્રેક્ટિસ કરવા માટે એલાઇડનું નોલેજ જરૂરી છે કે નહીં, અને કેટલું જરૂરી છે, અને જરૂરી છે તો શું શું જરૂરી છે, કઈ મુજબનું લર્ન કરવું, કઈ રીતે એનો યુઝ કરવો, એ વિશે તમારું શું કહેવું છે? ઓકે, તો ફર્સ્ટ વન, એલાઇડ જે પણ કઈ સબ્જેક્ટ છે એ આઈધર તમે એલોપેથિક કરો કે હોમિયોપેથિક કરો. સિમ્પલ છે કે હ્યુમન બોડીની અંદર ટાઇફોઇડ થયો તો ટાઇફોઇડના સિમ્ટમ્સ જરૂરી નથી કે તમે એલોપેથિક પ્રેક્ટિસ કરવાના છો તો તમારી જોડે ટાઇફોઇડના સિમ્ટમ્સ લઈને પેશન્ટ અલગ આવવાનું છે અને તમે હોમિયોપેથિક પ્રેક્ટિસ કરવાના છે તો અલગ આવવાનું છે. ફર્સ્ટ વન જ હ્યુમન બોડી છે તો જે પણ કઈ રોગ છે એનું નોલેજ એઝ એ એલાઇડ તરીકે ફર્સ્ટ વન એક મેડિસિન, સેકન્ડ વન ઇઝ સર્જરી અને થર્ડ વન ઇઝ ગાયનિક. ઓલ્સો એનાટોમી, ફિઝિયોલોજી, પેથોલોજી ઇઝ ધેર, બટ મેડિસિન, સર્જરી અને ગાયનિક આ ત્રણનું નોલેજ તો તમે એલોપેથિક પ્રેક્ટિસ કરો કે હોમિયોપેથિક પ્રેક્ટિસ કરો એ તો તમારા માટે જરૂરી જ છે. કેમ? હવે આઈધર હોમિયોપેથિકની વાત કરીએ કે ઘણા લોકો હોમિયોપેથિક પ્રેક્ટિસ કરવા માટે વિચારી રહ્યા હોય અથવા તો એ લોકોનું નક્કી હોય છે તો એ લોકો એવું વિચારે છે કે ભાઈ મારે તો હોમિયોપેથિક પ્રેક્ટિસ કરવાની છે તો મારે એટલી બધી નોલેજની આ એલાઇડ સબ્જેક્ટ ઉપર મારે એટલું ફોકસ નથી કરવું. જસ્ટ એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એ લોકો પાસ થઈ જતા હોય છે. ડ્યુરિંગ ઇન્ટર્નશિપ એ લોકો કોઈ હોમિયોપેથિક ડોક્ટર જોડે શીખવા જતા હોય છે પણ એલાઇડ સબ્જેક્ટ ધારો કે મેડિસિન છે, સર્જરી છે, ગાયનેક છે તો એને સ્કીપ આઉટ કરે છે અથવા નજરઅંદાજ કરતા હોય છે. પણ જ્યારે તમે પ્રેક્ટિસમાં બેસો ત્યારે આઈધર તમે હોમિયોપેથિક પ્રેક્ટિસ કરો છો તો એલાઇડ સબ્જેક્ટનું નોલેજ એટલું જ જરૂરી છે જેટલું હોમિયોપેથિક સબ્જેક્ટનું નોલેજ હોવું જોઈએ. કારણ કે એલાઇડ સબ્જેક્ટની અંદર પહેલું તમને ખબર પડે કે જ્યારે તમે પહેલું ફર્સ્ટ વન તમને ડાયગ્નોસિસ પડે કે એક્ઝેક્ટ પેશન્ટને તકલીફ શું છે.
બીજી વસ્તુ કે પ્રોગ્નોસિસ ની ખબર પડે કે આજે તમે કોઈ કેસ છે તો કેટલી ડીપર એ પેશન્ટની અંદર પેથોલોજી છે, એના પરથી તમને ખબર પડશે કે જેટલી ડીપર પેથોલોજી છે એ પ્રમાણે તમને સિલેક્શન ઓફ ડ્રગની પોટેન્સી અને પોટેન્સીનું રિપીટેશન કઈ રીતે કરવું એ પણ ખબર પડશે. આપણી મટ્રેમેડિકાની અંદર ક્લિનિકલ લખેલું છે, ઘણી બધી મટ્રેમેડિકાની સ્પેસિફિક અમુક ડ્રગની અફિનિટી હોય છે, અમુક સિસ્ટમ ઉપર એફિનિટી હોય છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે કોઈ પણ વ્યક્તિને ગેસ્ટ્રિક કે ડિસ્કમ્ફર્ટ થયું, કઈક પેટની અંદર તકલીફ થઈ, તો પહેલું ઈચ એન્ડ એવરી હોમિયોપેથના મગજની અંદર નક્સ વોમિકા આવશે. બરાબર છે. મેં પહેલા બી વાત કરી કે નોલેજ ઓફ થેરાપ્યુટિક મેડિસિન જે તમે BHMS ની અંદર યા યુજી ની અંદર તમે ભણો છો એ તો જરૂરી જ છે, પણ આઈધર એલાઇડ સબ્જેક્ટો જે તમારે ક્યારેય સ્કીપ આઉટ ના કરવા જોઈએ. કારણ કે એક્ઝામ્પલ તરીકે તમે મેડિસિન, સર્જરી અને ગાયનેક બધું ભણો છો તો તમને પ્રોગ્નોસિસ નો આઈડિયા આવશે. બીજું વસ્તુ સિલેક્શન ઓફ મેડિસિન, તો અમુક મેડિસિનની સ્પેસિફિક એફિનિટી હોય છે કોઈ પર્ટિક્યુલર ઓર્ગન ઉપર યા પર્ટિક્યુલર સિસ્ટમ ઉપર, તો સિલેક્શન ઓફ મેડિસિનની અંદર બી તમને મદદ થશે. અને પર્ટિક્યુલરલી એ રોગનું કેટલા ટાઈમ સુધી સારવાર ચાલશે, આઈધર એ હોમિયોપેથિક થી મેનેજેબલ છે યા પેલિએટિવ મેનેજેબલ છે, યા તમે સપ્રેસ કરો છો, આઈધર તમે ક્યોર કરો છો, એનો બી બેઝિક તમને આઈડિયા જો તમારી જોડે એલાઇડ સબ્જેક્ટનું ડીપ નોલેજ હશે તો જ આવશે. અને અકોર્ડિંગ ટુ બોગર સિસ્ટમ તમને પોઝિટિવ ફેક્ટર્સ બી ખબર પડશે. તો મસ્ટ તમારે એલાઇડ સબ્જેક્ટનું નોલેજ આઈધર એલોપેથિક કરો યા હોમિયોપેથિક કરો, તમારે એલાઇડ સબ્જેક્ટનું નોલેજ તમારી જોડે હોવું જ જોઈએ. જરૂરી નથી કે તમે હોમિયોપેથિક પ્રેક્ટિસ કરો છો એટલે એલાઇડ સબ્જેક્ટનું નોલેજ તમારી જોડે ઓછું હોય તો ચાલે. એલાઇડ સબ્જેક્ટનું નોલેજ જેટલું જ સારું હશે એટલી જ તમારી પ્રેક્ટિસ ઉપર ડેફિનેટલી 100% સારી ઇફેક્ટ આવશે. સર અત્યારે જીગર સર, ક્યારેક કોઈ પેશન્ટને કેસ લઈને મેડિસિન આપવાની થાય છે, પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવાની થાય છે, તો એઝ અ બિગિનર હંમેશા એવો પ્રશ્ન રહેતો હોય છે કે કઈ પોટેન્સીમાં આપવું, સેન્ટીસિમલ આપવું, ડેસિમલ આપવું, LM પોટેન્સીમાં આપવું, રિપીટેશન કઈ રીતે કરવું સર? સર એગ્રાવેશન આવશે તો શું કરશું? આ બધા ડાઉટની સાથે એક કોન્ફિડન્સ નથી આવતો બિગિનર તરીકે કે પેશન્ટને રેમેડી પ્રિસ્ક્રાઇબ કરીએ છે, તો આ વિશે શું કેવું છે સર? See, the point is homeopathy is art and science. After learning science, when you practice homeopathy, art you have to learn or you have to be trained in art. So this the selection of potency is art and science both. So art in a way, as you practice, you can come to that answer, what potency to select and what repetition to do. So practice is the only answer to this. But you can start with rather medium potency or 30 potency or 200 potency. And later on experience will teach you what to do, what potency to select and what repetition to do. Because there are no fixed rules for selection of potency, frankly speaking. There are really no fixed rules because there are homeopaths who give 10M, 50M in a worst, irreversible pathological cases with full confidence, and they get results. And there are homeopathics who give lower potencies like 6C or 30 or 3C in pathological irreversible cases, and they get result too. The point is high potency prescriber versus low potency prescriber. Both are getting results. So there is no question of what potency to select. The question is select one potency, give to the patient, and you will learn after seeing 5, 10, 50, 100, 200, 500 patients, you will slowly come to understand the selection of potency. It is not like until and unless you are very sure of selection of potency 100% and then you will start practice or then you will prescribe medicine. This is a foolish idea according to me,
because I can show you cases where Kent has prescribed CM potency, DM potency on single symptom, and where Boger has given mother tincture, Clark has given or Burnett has given lower potencies or mother tinctures in some same kind of patients. So the point is, it is a question of your practice, or it is question time can reveal. Start practicing, start giving medicine, and you will come to know what with experience you come to know. And experience and experiment. Do remember these two things: experiment and experience. What Hahnemann has done throughout his life. His whole life was like this. He experimented a lot, and out of those experiments, he had some positive experience or negative experience, and he moved forward. So start choosing. Repetition, that too you will learn after practicing. Start giving medicine. If you give medicine to one patient, that patient can teach you whether you were wrong in a selection of potency or whether you were wrong in a repetition. That mistake can help you in a second patient. That mistake can help you in third patient. Like that, you can learn. Next question is aggravation. So as far as what I can tell you is aggravation is a very tricky kind of question to answer, but right now I can tell you that start giving remedy. Forget about aggravation. Yes, in cases of skin especially, you should be little cautious. Otherwise, start giving remedy. If at all aggravation comes, we can manage. Call, open books, call your seniors, call senior doctor, senior practitioner, ask for help outside somewhere, find out your resources, and you will easily manage. But aggravation, homeopathic aggravation or medicinal aggravation should not stop you from practice. It is not a question of fear, because maximum in my practice I have not seen aggravation, frankly speaking. Even I have prescribed 10M potency repeatedly for 7 days or 10 days, few medicines, but I have not got aggravation. I have 5 or 6 patients where I had got aggravation, but after seeing 2,000, 5,000 patients, if you get aggravation in 5 or 6 patients, then it is okay. So the way students are warned regarding aggravation, I don't see it is that much thing. You can start giving medicine and forget aggravation. If at all aggravation comes, we can tackle it. That's what I believe. Sir, as a beginner તરીકે કયા રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન ફોલો આપણે કરવા જોઈએ કે જેથી કરીને ક્લિનિકમાં સારી એવી પ્રેક્ટિસ કરી શકાય? ફર્સ્ટ વન, ક્લિનિકમાં રેગ્યુલર જવું જોઈએ. એક ઓપીડી નો ટાઈમ તમારો ફિક્સ હોવો જોઈએ કે હું મોર્નિંગ 9 to 12 या ઇવનિંગ 5 PM to 8 PM હું બેસું છું. તો પેશન્ટ આવે કે ના આવે, યુ મસ્ટ બી ધેર ઇન ક્લિનિક. પહેલું તમારે ક્લિનિકની અંદર રેગ્યુલારિટી મેન્ટેન કરવી જોઈએ. બીજું મારું એવું માનવું છે, આફ્ટર ધ 6 years ઓફ એક્સપિરિયન્સ ઓફ પ્રેક્ટિસ, તમારે પેશન્ટના ટચમાં રહેવું જોઈએ. કારણ કે આજે અમુક પેશન્ટને ખબર નથી હોતી કે હોમિયોપેથિક મેડિસિન લેવાની કઈ રીતે અથવા તો કેટલા ટાઈમમાં અસર કરે છે. તો હું મોટા ભાગે એવું માનું છું કે ડિપેન્ડ ઓન પેશન્ટ, પણ તમારે પેશન્ટને 10 દિવસે કે તમે 1 વીકની દવા આપો યા 15 દિવસની દવા આપો. તો આજે કોઈ પેશન્ટને તમે અઠવાડિયાની દવા આપી છે, તો એ પેશન્ટ અઠવાડિયા પછી તમારી જોડે ફરીથી ફોલોઅપમાં નથી આવતું. તો તમે તમારા સ્ટાફને યા પછી તમે જાતે એક વખતે પેશન્ટને જસ્ટ કોલ કરો અને એની કન્ડિશન પૂછો. એ પૂછવાથી તમને ફાયદો થશે કે તમે આઈધર રોંગ વેમાં જાઓ છો યા સાચા વેમાં જાઓ છો. અગર પેશન્ટમાં આજે મારું એક્સપિરિયન્સ એવો છે કે આજે હું ગામડાના પેશન્ટો આવે છે મારી જોડે, જે લોકોને હોમિયોપેથિક શું છે એનાથી કોઈ જ મતલબ નથી. એ લોકોને એમના રોગ અને રોગની અંદર મને સારું થવું છે, ધેટ્સ ધ મેટર. તો આજે એ લોકોને એવી બિલીફ સિસ્ટમ હોય, જે જીપી જોડે જતા હોય, જનરલ પ્રેક્ટિસ વાળા જોડે જતા હોય, એલોપેથિક જોડે જતા હોય, તો એ લોકોને તાવ શરદી આવી હોય તો એ 3 દિવસની 4 દિવસની દવા લઈ લીધી હોય
અને મટી જાય. પાછું 15 દિવસ, મહિને, 2 મહિને ફરીથી એની જ કમ્પ્લેન સેમ રિપીટ થાય છે, તો એ ફરીથી ડોક્ટર જોડે જાય છે, 50-100 રૂપિયા આપશે, દવા લઈ લેશે, જતું રહેશે. એને એ ખબર નથી કે મને શું રોગ છે. તો પહેલા તમારે એટલીસ્ટ તમારી જોડે પેશન્ટ આવે તો પેશન્ટને પહેલા એ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો કે એટલીસ્ટ તારી બોડીની અંદર આ રોગ છે. એ પેશન્ટની એકચ્યુઅલી તમારી ફરજ છે કે પેશન્ટને તમારે સમજાવવું જોઈએ કે પેશન્ટની અંદર, શરીરની અંદર શું ચાલી રહ્યું છે, કઈ ટાઈપની પેથોલોજી લઈ અને પેશન્ટ ફરી રહ્યું છે. અમુક પેશન્ટો સિરિયસ નથી હોતા, બરાબર છે. એક્ઝામ્પલ ડાયાબિટીસ છે, હાઇપરટેન્શન છે, તો યંગ એજમાં આવતું હોય છે, અથવા તો પછી ગામડાના પેશન્ટમાં ડાયાબિટીસ હોય, જ્યારે ચેક કરાવવા યા કોઈ સર્જરી કરવા જાય ત્યારે એને ખબર પડે કે ઓકે મને ડાયાબિટીસ છે, બરાબર છે. તો પહેલું પેશન્ટના ટચમાં તમારે રહેવું જોઈએ. તમે અઠવાડિયાની દવા આપો, 10 દિવસની આપો યા 15 દિવસની આપો. અગર પેશન્ટ ફોલોઅપમાં નથી આવતું તો એક વખત તમારે પેશન્ટને ટેલિફોનિક કનેક્શન કરવું જરૂરી છે. બીજું, જ્યારે તમે ફ્રી બેઠા હોય, શરૂઆતની અંદર દરેક વ્યક્તિને એક સ્ટ્રગલિંગ પીરિયડ આવે, યા વેઇટિંગ પીરિયડ કહેતા હોય છે આપણે. તો એની અંદર વેઇટિંગ પીરિયડની અંદર તમારે ફ્રસ્ટ્રેટ ના થવું જોઈએ. તમારે શાંતિ રાખી અને રેગ્યુલર તમારા જે કઈ કેસ આવે એનું તમે નવરા બેઠા હોય તો શાંતિથી વાંચો, એ કેસ ઉપર તમે વર્ક કરો. યસ સર, વ્યુઅર્સ માંથી અમુક ક્વેશ્ચન આવેલા છે. આપણે ડોક્ટર કેતન સાકરિયા, હાઉ ટુ યુઝ ડિફરન્ટ પોટેન્સી ઇન ક્લિનિકલ કેસીસ ઇન્ક્લુડિંગ બાયોકેમિક એન્ડ મધર ટિંચર્સ. તો એની અંદર હું એવું કહીશ કે આજે ડોક્ટર જીગરે જે પ્રમાણે સમજાવ્યું કે સિલેક્શન ઓફ પોટેન્સી ઇઝ વેરી કોન્ટ્રોવર્શિયલ સબ્જેક્ટ, અને એની અંદર કોઈ ફિક્સ ક્રાઇટેરિયા નથી હોતા કે તમે ક્યારે સેન્ટિસિમલ વાપરો, ક્યારે ડિસિમલ વાપરો, યા ક્યારે બાયોકેમિક વાપરો, યા મધર ટિંચર વાપરો, યા એલએમ વાપરો. એ આફ્ટર અમુક પેશન્ટો તમે 1000 પેશન્ટ, 2000 પેશન્ટ જોવા પછી પોતાની ક્લિનિકલ એક્સપિરિયન્સના બેઝ ઉપર અત્યારે જે પણ કે લોકો પ્રેક્ટિસ કરે છે એની અંદર કોઈ સિલેક્શન ઓફ પોટેન્સી તમે 30 યા 200, 1M, 10M, 50M યા CM યા LM જે પણ કે પોટેન્સી સિલેક્ટ કરો છો એ ડિપેન્ડ ઓન યોર પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ. હા, પણ હું એટલું કહી શકું કે અમુક ઇરિવર્સિબલ પેથોલોજી છે, યા પછી એક્ઝામ્પલ તરીકે તમારી જોડે કોઈ રિનલ સ્ટોનનું પેન લઈ અને પેશન્ટ આવે છે, બરાબર છે, અને તમે આઈધર સેન્ટિસિમલ પોટેન્સીમાં નક્સોમિકા યા લાઇકોપોડિયમ યા બર્બેરિસ કે તમે આપો છો, એના કરતા બેટર છે કે હું યુઝ કરું છું મારા પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ પ્રમાણે, આઈધર યુ ગો ફોર મધર ટિંચર. તો એની અંદર તમે બટ ઓબ્વિયસ છે બર્બેરિસ, સાર્સાપરિલા, વોટ એવર લાઈક ધેટ, તમે જે પણ કે મધર ટિંચર આફ્ટર ધ સિલેક્શન ઓફ મેડિસિન યા ટોટાલિટી ઓફ ધ સિમ્ટમ. તો જેટલું બી મધર ટિંચર્સ છે એ ઇરિવર્સિબલ પેથોલોજી અમુક કન્ડિશનની અંદર તમને વધારે સારા હેલ્પફુલ રહે છે કમ્પેર ટુ સેન્ટિસિમલ યા ડેસિમલ પોટેન્સી. આગળ તમે બાયોકેમિક સિસ્ટમની વાત કરો છો તો એની અંદર તમે 3x, 6x, 12x. તો આજે તમારે કોઈ પેશન્ટની કોઈ પેથોલોજી પર ડિપેન્ડ કરે છે કે તમારે આ પેશન્ટની અંદર 3x યુઝ કરવું છે, 6x યુઝ કરવું છે, 12x યુઝ કરવું છે. આજે ઘણા બધા કેસ એવા છે કે જેની અંદર સિલિશિયા 3x છે, એક્શન્સ ઓફ ડિફરન્ટ. 3x અલગ એક્શન્સ આપશે, 6x ઇઝ ઓલ્સો અલગ એક્શન્સ આપશે, અને 12x ઇઝ ઓલ્સો અલગ એક્શન આપશે. તો દરેક પોટેન્સી એ તમે જેમ જેમ પ્રેક્ટિસ કરો છો, જેમ જેમ તમારો અનુભવ થાય છે ક્લિનિકલ, એ પ્રમાણે તમે સિલેક્ટ કરી શકો છો. યસ સર, બીજો એક એવો પ્રશ્ન આવેલો છે પૂજન, there is any role of age or sex in selecting potency? I don't think, but usually what happens is regarding age, I don't think sex matters. मतलब whether male or female potency, the selection of potency, it doesn't affect. But in case of age, what happens is usually you get more peculiar or more PQRS symptom in children and younger age rather than old age where wear and tear of organ or hairs. So in such cases, the selection of potency, matlab age can help you, but I don't think it is that much important. What is important is
on what symptoms you are prescribing. More peculiar symptoms means you are more confident, and then you can choose a little higher potency. That is one of the things we can come to a conclusion like that. જેટલું પિક્ચર વધારે ક્લિયર હોય, જેટલા પેક્યુલિયર સિમ્ટમ વધારે હોય, ક્વોલિફાઈંગ સિમ્ટમ વધારે, એટલું હાઈ પોટેન્સી આપી શકે. That is one point. મારી પર્સનલ પ્રેક્ટિસમાં એવું કદી થયું નથી. મતલબ I have not considered this age and sex for selection of potency or repetition. Yes. Dr. Rajdeep can share his experience if he differs. મારી પણ પ્રેક્ટિસમાં એવું કે જોવા નથી મળ્યું. હા, પણ મેલ અને ફિમેલ્સમાં જ્યારે તમે થેરાપ્યુટિક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કોઈ મેડિસિન સિલેક્ટ કરો છો તો અમુક મેડિસિન છે જે સ્પેસિફિકલી મેલ ઉપર સારું કામ કરે છે અને અમુક મેડિસિન જે સ્પેસિફિકલી ફિમેલ ઉપર સારું કામ કરતી હોય છે. ધેટ્સ અ ડિફરન્ટ મેટર. પણ એનાથી પોટેન્સી સિલેક્શન્સમાં યા રિપીટેશન્સની અંદર એટલું મેટર મારી પ્રેક્ટિસમાં બી મને જોવા નથી મળ્યું. Yes. Sir, વિનય એવું પૂછી રહ્યા છે, can you comment on use of combination drugs or multiple drugs at a time? Can you comment on use of combination drugs or multiple drugs at a time? Dr. Rajdeep. આની અંદર એવું છે કે ડિપેન્ડ ઓન પ્રેક્ટિશનર. પહેલું એવું કહીશ કે દરેક વ્યક્તિનો અનુભવ અલગ અલગ હોય છે. આજે ઘણા લોકો એવા છે જે એક જ ટાઈમે 3 દવા, 5 દવા, 10 દવા પણ આપતા હોય છે અને અમુક લોકો એવા છે જે સિંગલ મેડિસિન પણ આપતા હોય છે. અલ્ટિમેટલી મારું એવું માનવું છે કે જ્યારે તમે એઝ એ બિગિનર પ્રેક્ટિસ કરવા બેસો છો ત્યારે જે શોર્ટ ટાઈમમાં તમારો જે ક્વેશ્ચન હતો એ પ્રમાણે કે કોઈ સિસ્ટમને ફોલો કરવી જોઈએ યા ના કરવી જોઈએ, પણ મારું એવું માનવું છે કે અલ્ટિમેટલી જ્યારે તમે પ્રેક્ટિસ કરવા બેસો છો તો રિઝલ્ટ ઇઝ અ મેટર. ફર્સ્ટ વન એઝ અ બિગિનર, બરાબર છે? તમે આજે 2 દવા આપો, 5 દવા આપો યા સિંગલ દવા આપો, અલ્ટિમેટલી તમારે પેશન્ટને સારું કરવાનું છે. તો માય પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ધેટ કે હું એવું નથી કહેતો કે જે લોકો પોલીફાર્મસી પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે એ લોકો ખોટા છે, બરાબર છે? પણ હું એવું માનું છું કે અલ્ટિમેટલી તમે કોઈ કોમ્બિનેશન યુઝ કરો છો યા કોઈ પેટર્ન પ્રોડક્ટ યુઝ કરો છો યા પછી તમે સિંગલ મેડિસિન આપો છો યા પછી તમે પોલીફાર્મસી કરો છો, બિગિનર તરીકે તમારે કોઈ જ મેટર નથી કરતું કે આ કરવું જોઈએ યા ના કરવું જોઈએ. એઝ ધ સિમ્પલ રિઝલ્ટ ઇઝ ધ મેટર. જ્યારે તમારી જોડે રિઝલ્ટ હશે તો ડેફિનેટલી પેશન્ટ તમારી જોડે ફરીથી આવશે. યસ સર, શુભમ ત્રિવેદી એવું પૂછી રહ્યા છે, જો એગ્રાવેશન આવશે તો મેડિસિનની સાઈડમાંથી અથવા તો ડિસીઝની સાઈડમાંથી, તો આપણે શું કરી શકીએ? Actually, according to theory or what is written in book, aggravation can be counteracted by coffee, strong coffee. That's what book says. Or if you have prescribed high potency, prescribe the same remedy in low potency. That can also counteract the aggravation. But personally, my experience and with my colleagues, the thing is aggravation પોતાની જાતે જ જાય. You should wait and watch. Till then you can manage with symptomatic. For example, I had a case of ringworm where I have prescribed the remedy in 10 potency, and next day there was a severe aggravation and first pocket on a skin. There were boils on like that eruption with first formation. And after reading material, I prescribed Bovistar, and within 2 days that settled down. So that is the story. You can wait or you can select a remedy according to that symptoms what aggravation has brought. But best way is really the ideal way is to wait and watch. Aggravation આવી છે અને એટલું બધું સિવિયર નથી કે પેશન્ટને ફેટલ હોય અથવા તો એને બહુ જ હેરાન થાય છે પેશન્ટ, અને જો એ વેઇટ અને વોચ કરે પેશન્ટ, રાહ જોવા તૈયાર છે, યુ કેન કાઉન્સલ ધ પેશન્ટ. એને તમે સમજાવી શકો છો, વાત કરો એની સાથે, એને સમજાવો કે આનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે હોમિયોપેથિક એગ્રાવેશનનું, અને પેશન્ટ તૈયાર થાય અને વેઇટ કરે એમ, then it is a best option that will lead you to
a wonderful cure. પણ જો પેશન્ટ નથી થતું તો you can give SL or you can have select a temporary short acting remedy according to the symptoms of aggression. At least that is what I have learned, or that is what I do. And if you are a student or new practitioner, then you can call your senior what to do. They can help you. There are a lot of platforms where you can ask for your questions. Okay. Dr. Rajdeep can add anything if he wants. બસ સેમ એઝ સેમ એગ્રાવેશન્સ આવે તો આઈડિયલી થિંગ્સ એ જ છે કે વેઇટ એન્ડ વોચ કરવી જોઈએ. પેશન્ટને કાઉન્સેલિંગ કરી અને પેશન્ટને સમજાવવું જોઈએ. અને મોટાભાગે હું મારા જે પણ કઈ ડીપર પેથોલોજી આ ક્રોનિક કેસીસ પર્ટિક્યુલરલી ઇન સ્કિન કે જેની અંદર જે પ્રમાણે ડોક્ટર જીગરે કીધું કે એગ્રાવેશનના ચાન્સીસ વધારે આવે છે, અને એ વખતે મારી કદાચ કોન્સ્ટિટ્યુશનલ અને હું હાઇપોટેન્સી પ્રિસ્ક્રાઇબ કરતો હોઉં તો હું પેશન્ટને પહેલાથી સમજાવી દઉં છું કે કદાચ તમારી જે પણ કઈ તકલીફ છે એ તકલીફની અંદર વધારો થાય તો એ સારી નિશાની છે. એની અંદર તમે ગભરાતા નહીં, કારણ કે કદાચ એગ્રાવેશન આવે તો પેશન્ટ ભાગી જાય, પેશન્ટના મગજમાં એવું થાય કે મને વધી ગયું, બરાબર છે. તો એટલીસ્ટ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે મોટાભાગે સ્કિનના કેસીસની અંદર આપણને આ પ્રોબ્લેમ્સ વધારે ફેસ કરવો પડતો હોય છે. તો મારું એવું માનવું છે કે તમે પેશન્ટને એટલીસ્ટ કોઈ સોરિયાસિસનો કેસ છે યા રિંગવોર્મનો કેસ છે તો ડ્યુરિંગ કેસ ટેકિંગ યા પછી જ્યારે તમે મેડિસિન એને સમજાવો છો ત્યારે પેશન્ટને તમારે સમજાવી દેવું જોઈએ કે દવા લીધા પછી કદાચ તકલીફમાં થોડો વધારો થાય તો ચિંતા નહીં કરતા. સર, વી હેવ અ ટાઈમ લિમિટ. એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન આવેલો છે વ્યુઅર્સ માંથી. એક ડોક્ટર વિહારી એવું પૂછી રહ્યા છે, ઓર યોર એક્સપિરિયન્સ ઇન ઇરિવર્સિબલ પેથોલોજીકલ કન્ડિશન્સ એન્ડ ડિસીઝ કન્ડિશન લાઇક કેન્સર એન્ડ અધર ડિસીઝ કન્ડિશન્સ. ઇરિવર્સિબલ પેથોલોજીની વાત કરું તો મોટાભાગે ડિપેન્ડ ઓન પેથોલોજી. કેન્સર તો કેન્સર કયા સ્ટેજનું કેન્સર છે બોડીની અંદર, કયા કયા સેલ્સ એની અંદર અટેચ થઈ અને કેન્સરનો સ્પ્રેડ થયેલો છે, એ પ્રમાણે આઈધર કેન્સર અને ઇરિવર્સિબલ પેથોલોજીની અંદર આપણે એવું શોર્ટ ના કહી શકીએ કે વી ડેફિનેટલી હેલ્પ યા એને ક્યોર તરફ લઈ જઈ શકીએ, પણ વી કેન મેનેજ એઝ એ પેલિએટિવ મેડિસિન. યા પેલિએટિવ તરીકે તમે પેશન્ટને રાહત આપી શકો છો. યા ઇરિવર્સિબલ પેથોલોજીકલ કેસીસની અંદર લાઈક ધેટ એક્ઝામ્પલ તરીકે કેન્સર, તો કેન્સરની અંદર જ્યારે પેશન્ટ કિમોથેરાપી યા રેડિયોથેરાપી લે છે યા આફ્ટર કોઈ પણ સર્જરી કરાવે છે તો એના પછી લોટ્સ ઓફ સાઇડ ઇફેક્ટ પેશન્ટની અંદર જોવા મળતી હોય છે. યા વાળ ખરી જવા, એક્સેસિવ બર્નિંગ યા પેઇન, તો એની અંદર બી આપણી જોડે ઘણી બધી દવા છે કે જે તમે સારી રીતે મેનેજ કરી શકો છો. પણ ઇરિવર્સિબલ પેથોલોજીની અંદર હું એટલું કહીશ કે એઝ પર માય એક્સપિરિયન્સ તમે ક્યોર નથી કરી શકતા, પણ તમે પેલિએટિવ મેનેજમેન્ટ કરી શકો છો. આઈધર તમે એલોપેથિક તરફ જાઓ તો એ લોકો તો બટ ઓબ્વિયસ છે સપ્રેસ જ કરે છે, બરાબર છે, અને કેન્સરના કેસીસ રિલેપ્સ પણ થાય છે. તો બેટર છે કે તમે હોમિયોપેથિક જેવી અલ્ટરનેટિવ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરી અને એઝ અ પેલિએટિવ મેનેજમેન્ટ કરી શકો છો. તો પેશન્ટ એટલીસ્ટ વિધાઉટ સાઇડ ઇફેક્ટ અથવા તો એલોપેથિક જે પણ કઈ દવાઓ લીધી, કિમોથેરાપી, રેડિયોથેરાપી, એની સાઇડ ઇફેક્ટ ઓછી થશે અને પેશન્ટ એટલીસ્ટ એલોપેથિક દવા કરતા હોમિયોપેથિક દવા જોડે જોડે ચાલુ રાખે તો એટલીસ્ટ એની લાઈફ સારી રીતે નીકળશે અને પેનફુલ અને સારી રીતે પેશન્ટ મેનેજ થઈ શકે છે. યસ સર, ડોક્ટર મુસ્તફા વોરા એવું પૂછી રહ્યા છે, if aggravation comes we can use same remedy in water potency, either it is in centesimal potency or LM potency. I have no personal experience of changing the weather to from dry to water potency. In case of aggravation, I don't. વોટર પોટેન્સી ઉપર હું એટલું કહીશ કે જ્યારે તમારે અકોર્ડિંગ ટુ કેન્ટ યા અત્યારે કલકત્તાની અંદર જે પ્રમાણે હું જે પ્રમાણે કલકત્તા સિસ્ટમ શીખ્યો, જે પણ કે ડોક્ટર્સ હતા એ મને એટલું શીખવાડ્યું હતું કે જ્યારે તમારે પ્લસિંગ પોટેન્સીનો ઉપયોગ કરો તો એના રિઝલ્ટ તમને સારા મળે છે. તો બેઝિકલી તમારે વોટર પોટેન્સીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને એના રિઝલ્ટ કમ્પેર ટુ સેન્ટીસિમલ યા ડ્રાય પોટેન્સી એના કરતા વોટર ડોઝની અંદર તમને સારા રિઝલ્ટ મળતા હોય છે. યસ સર, વી હેવ અ ટાઈમ લિમિટ. કોઈ લાસ્ટ મેસેજ તમારે આપવો હોય એવું કશું?
one thing I want to convey is, if you are a student, simply start prescribing remedies. It doesn't matter. Trust me, it doesn't matter whether you are in first year or fourth year. If you are listening this, start prescribing medicine for simple ailments like cold coryza, diarrhea, simple skin issues, acne or like that. simple જે તકલીફો નાની નાની હોય છે, કોઈને ગેસ થાય છે, ડાયરિયા છે, કોઈને શરદી ખાંસી બહુ રૂટીન તકલીફ છે, ફિમેલ્સ dysmenorrhea is a very irregularities of menses is a very routine, especially dysmenorrhea. So simple routine બીમારીઓ છે જે એમાં દવા આપવાનું ચાલુ કરો. ફર્સ્ટ યરમાં હોય તમે ફોર્થ યરમાં. એક સમજવા જેવી વસ્તુ છે કે પેરાસિટામોલ લોકો જાતે લે છે તાવ આવે તો, નોન મેડિકલ વાળા. તો હોમિયોપેથિક દવા આપે ફર્સ્ટ યરનો સ્ટુડન્ટ, કોઈને ડાયરિયા થયા છે, અત્યારે ઉનાળો આવે છે, સમર, ડાયરિયાની સિઝન છે, ઘણા બધા ડાયરિયાના કેસીસ આવશે. સો સ્ટાર્ટ ગિવિંગ રેમેડીઝ. તમને જે આવડતી હોય, ફરગેટ વોટ ઇઝ રાઇટ એન્ડ વોટ ઇઝ રોંગ, ગીવ રેમેડી. જો કામ ના કરે તો યુ વિલ હેવ એન એક્સપિરિયન્સ કે ભાઈ ડાયરિયા હતા, મેં બાયોનિયા આપી, બાયોનિયાએ કામ ના કર્યું. યુ વિલ હેવ એક્સપિરિયન્સ ઇન ધ નેક્સ્ટ પેશન્ટ. યુ વિલ ટ્રાય હાર્ડર, વધારે મહેનત કરશો તમે, એન્ડ યુ વિલ લર્ન સમથિંગ. પણ આપવાની શરૂઆત કરો. ગ્રુપ બનાવો, 2-4 મિત્રો, 5 મિત્રો, 15, 25, જેવડું બનાવી શકો. ભેગા મળીને કોઈ કેસીસ જોવો, દવા આપો હોમિયોપેથી. એનાથી થશે એવું કે then when you are in internship, step by step cases લેવાના ચાલુ કરો. From day one, if you start taking cancer case, it will ruin your confidence. Start simple cases, treat કરો છો તમે, મટાડો છો. 10માંથી 4 પેશન્ટ ને મટે છે. લિટલ તમારો કોન્ફિડન્સ બિલ્ડઅપ થાય છે. હોમિયોપેથીમાં તમને ટ્રસ્ટ બેસશે. દેન થોડાક એના કરતા વધારે ડીપર, એના કરતા વધારે ક્રોનિક, સબ એ પ્રમાણે કરતા પ્રેક્ટિસ આગળ વધી શકે. મતલબ કોન્ફિડન્સની શરૂઆત એ રીતે કરી શકાય એમ, નાના કેસ, સિમ્પલ કેસ જોઈ. અને કેવું છે, પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી છે તમે એક વખતે, એના પછી તમને ક્યાંક તકલીફ પડે. જેમ કે આજે કેટલાય કેસીસ એવા હોય જ્યાં કઈ જ નથી ખબર પડતી. મારી ખુદની વાત કરું, સો વોટ, પણ પેશન્ટ આવે જાવ, કારણ કે પ્રેક્ટિસ થઈ એટલે આવવાના. તો 4 જગ્યાએ આપણે ફોન કરીને પૂછીએ. હું ફોન કરું મારા કલીગ્સને, સાથે ભણતા હોય એમના, પ્રેક્ટિશનર્સ હોય એમના, સિનિયર ડોક્ટર્સને પૂછું, મારા કરતા આગળ જે વધારે પહેલાથી પ્રેક્ટિસ કરે છે. કોઈ સેમિનાર એટેન્ડ કરું, ત્યાં ક્યાંક ના ક્યાંક મને જવાબ મળી જાય. સો ધ પોઈન્ટ ઇઝ, પણ આઈ એમ કોન્ફિડન્ટ. એ કોન્ફિડન્સ ક્યારે આવ્યો હોય, જ્યારે સિમ્પલ ડિઝીઝ ટ્રીટ કર્યા હોય ત્યારે. અને એ સ્ટુડન્ટ લાઈફની વાત કરું છું, ત્યારથી જ ચાલુ કરો. અને બહુ જ સરસ મજાની વસ્તુ જે મેં શરૂઆત કરેલી એ રીતે, this may be a golden period for homeopathy, for students, those who wish to practice homeopathy, because COVID ના કારણે lot of material is available on YouTube. તમે સાંભળતા થાકી જાઓ એમ, એટલું બધું મટીરિયલ તમને યુટ્યુબ ઉપર અવેલેબલ છે. lot of seminars, lot of literature, you can Google lot of things. So this is era of information. અને હોમિયોપેથી એમાં બહુ જ આપણે કોવિડના કારણે ઘણા બધા પેલા યુટ્યુબ ઉપર એટલું બધું હોય છે. So that can help you to understand disease, homeopathy, medicines. So this is very important, or this message I want to convey to all those who are hearing. Start prescribing medicine. You will learn. Yes. Rajdeep sir. બસ જીગરે કીધું એ જ પ્રમાણે તમારે કોન્ફિડન્સ રાખી અને ધીમે ધીમે નાના તાવ, શરદી, માથું દુખવું, જે રૂટીન તમારી ઘરગથ્થુ બીમારીઓ છે એની અંદર તમે કંઈક જે પણ કંઈ તમને ખબર પડે, જરૂરી નથી કે એની અંદર તમારે શોર્ટ સિંગલ મેડિસિન એઝ એ કોન્સ્ટિટ્યુશનલ તમારે આપવી જ જોઈએ. હા, યુ હેવ ટુ ટ્રાય યોર બેસ્ટ. તમે ટ્રાય કરી શકો છો, પણ એટલીસ્ટ તમે જે આપશો તમને રિઝલ્ટ મળશે કે નહીં મળે, પણ એટલીસ્ટ જો તમને ફેલ્યોર મળશે તો તમે ફરીથી વધારે કંઈક લર્ન કરશો. પણ જો તમારા 10 કેસમાંથી 4 કેસમાં બી મટી ગયું
તો એટલીસ્ટ તમારામાં 2-5% કોન્ફિડન્સ આવશે કે ભાઈ માઇગ્રેન મારાથી મટે છે. પછી ધીમે ધીમે તમને માઇગ્રેન મળશે. પછી તમે જોશો કે એક્ઝામ્પલ તરીકે તમે 10 કેસ માઇગ્રેનના જોયા, એમાંથી 7 કેસ તમારા મેડિસિન આપ્યા પછી માઇગ્રેનમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવ્યું, તો તમે પાછળથી માઇગ્રેનનો કેસ 11મો કેસ આવશે ને તો તમારામાં ઓટોમેટિક કોન્ફિડન્સ આવી જશે. બરાબર છે. પણ જ્યારે તમે 10 કેસ માઇગ્રેનના જોયા હશે ત્યારે તો પહેલા દિવસથી તમારે સ્ટાર્ટ કરવું જોઈએ તમારા ઘરમાં, ફેમિલીમાં રૂટીન. અને હું તો એવું સજેસ્ટ કરું છું કે દરેક વ્યક્તિને 25-30 જે નોર્મલ દવાઓ છે, જે આપણે ફર્સ્ટ યર થી માંડી અને થોડી ઘણી ખબર બી હોય, નક્સ ઓમિકા છે, આર્સેપ્ટોમાલ્બન છે, રસ્ટોક્સ છે, બરાબર છે, આ દવાઓ તમારે ઘરે જ રાખવી જોઈએ. આજે તમે, તમારી ફેમિલી, તમારા કલીગ્સ, તમારી સોસાયટી વાળા, તમારા સગાવાળા જો એ દવાનો ઉપયોગ કરશે તો બટ ઓબ્વિયસ છે તમારું સોસાયટીમાં નામ થશે, હોમિયોપેથિકમાં પબ્લિક અવેર થશે અને તમને કોન્ફિડન્સ પણ આવશે. તો એક વખતે તમે જર્ની સ્ટાર્ટ કરો વિથ કોન્ફિડન્સ, ધીમે ધીમે જેમ જેમ આગળ જાઓ એમ એનું સોલ્યુશન તમને મળી જ રહે. જે પ્રમાણે જીગર કીધું એ પ્રમાણે તમારા ફ્રેન્ડ્સને પૂછો, કલીગ્સને પૂછો, સિનિયર્સને પૂછો, બરાબર છે. તો એ પ્રમાણે પણ એક વખતે તમારે સ્ટાર્ટ કરવું જોઈએ. એવું નથી કે હોમિયોપેથિકમાં રિઝલ્ટ નથી. હોમિયોપેથિકમાં મટાડવાવાળા કેન્સર પણ મટાડે છે, ઇરિવર્સિબલ પેથોલોજી બી સારી રીતે મેનેજ કરે છે. પ્રોબ્લેમ ઇઝ ધેટ આપણે મહેનત નથી કરવી, આપણી જોડે નોલેજ નથી, એટલે આપણે બ્લેમ કરીએ છીએ સિસ્ટમને. બરાબર. ફર્સ્ટ યુ સ્ટાર્ટ પ્રિસ્ક્રાઇબિંગ. Thank you, sir, for giving your valuable time and sharing your knowledge. Yes, thank you everyone for joining us live. Please give your feedback, what you are feeling. Any question remains, we will answer later on. You can DM your messages, your reviews, your experience regarding this live. Feel free to share. Yes. I wish sir Gujarat Homeopathic Academy આવી જ રીતે લાઈવ સેશન્સ કરીને સ્ટુડન્ટને ગાઈડ કરતી રહે અને તમારું નોલેજ શેર કરતા રહો તમે. ઓકે, શ્યોર. થેન્ક યુ મોદી. યસ, બાય. યા.